हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ पहला पार्ट है कवितावां वाला। पंजाबी कावधारा भाग दूजा काव संग्रह, जिहदे विच पहली आपां पहला कवि लवांगे भाई वीर सिंह, जिन्हां दी कविता है चढ़ चक ते चक घुमानी। उस तो पहला थोड़ी जरूरी गल जिहड़ी आपां नूं पता लगे भी ये अपने 16 कवि है, 16 अपनियां कवितावां वाले पाठ है। 16 कवितावां चों 20 नंबर का बोर्ड दे विच अपना प्रश्न आउणगे। 20 नंबर दे 20 नंबरां नूं आपां दो हिस्सियां च वंड लांगे, 10 नंबर 10 नंबर। इन्हां 10 नंबरां नूं 4 हिस्सियां दे विच वंडिया जाएगा। इन्हां 10 नंबरां नूं 4 हिस्सियां दे विच वंड लांगे। 4 हिस्सियां च वंडांगे तां 1/2 1/2 1/2 2 से 1/2 ढाई 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 नंबरां दे अपने हो जाणगे। इन्हां नूं भी आपां दो भाग च वंडांगे, 6 + 4 प्लस 2 से 1/2 2 से 1/2 2 से 1/2 तां अपना ये टोटल 10 नंबर है। हुण मैं इत्थे आ 2.5 नंबर क्यों लिखे है? पहली होगी 2.5 नंबरां दी प्रसंग, पहले 2.5 नंबरां दा आऊगा प्रसंग, फिर आऊगा 2.5 नंबरां दी व्याख्या, ठीक है जी। फिर आऊगा 2.5 नंबरां दा जिहड़ी आपां मान लो कोई भी कविता करांगे, मान लो अपने जिवें आपां कवितावां शुरू करांगे, आपां नूं ओहदियां 17 दित्तियां होणगीਆਂ, ओहदियां तुक्कां दित्तियां होणगीਆਂ। उन्हां 17 चों किसी एक सत्र दा मान लो आपां नूं 4 17 देतियां, किन्नियां 17 देतियां? 4 देतियां, ठीक है। ते 4 चों किसी एक सत्र दा आपां नूं पुछ ले 17 दी, जिहड़ा 17 होणगीਆਂ भाव पंक्तियां होणगीਆਂ, काव पंक्तियां होणगीਆਂ, उन्हां दा आपां नूं पुछिया जाऊगा। फिर जिहड़ा अपना हैगा आ 2.5 नंबर है, इहदे होणगे शब्द अर्थ, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। पेपर च पाठ है अपने टोटल जिहड़े अपने कवि है वो 16 है। 16 पाठ चों जिहड़े टॉपिक आऊगा वो 20 नंबरां दे आउणगे। दो तरह दे आउणगे, एक तां आऊगी अपनी जिहड़ी प्रसंग सहित व्याख्या, पहला एक 10 नंबरां दा एक होऊगा, 10 नंबरां दा एक। आ 10 नंबरां नूं आपां 4 भागां च वंड लिया, 1 2 3 4। पहला तां 2.5 नंबरां दी प्रसंग आऊगा, फिर 2.5 नंबरां दा व्याख्या आऊगी, फिर 2.5 नंबरां दा उस विचों जिहड़ा आपां नूं प्रसंग दिता है किसी एक तुक दा एक सत्र दा आपां नूं भाव अर्थ पुछणगे, आपां नूं सरल करके विस्तार नाल उहदे विच गल दसणी होऊगी। फिर उसे जिहड़ी अपनी आपां नूं व्याख्या दित्ती है, उसे व्याख्या दे विचों 4-5 औखे शब्द अर्थ होणगे, उन्हां शब्दां दा तुसीं अर्थ दसना है। हुण गल करदे हां आपां इन्हां 10 नंबरां दी। हुण आपां गल करदे हां इन्हां 10 नंबरां दी, जिन्हां नूं आपां 6 ते 4 जिन्हां नूं आपां 6 ते 4 6 दा आऊगा सार, 6 नंबरां दा सार, ते 4 नंबरां दा आऊगा केंद्री भाव। सार भी कह सकते हो, विषय वस्तु, सार विषय वस्तु। 6 ते 4 10, इन्हां चारां नूं मिलाया 10। भी जिहड़ा आपां हुण अज टॉपिक शुरू करन जा रहे हां, काव संग्रह, जिहड़ा अपना पंजाबी कावधारा भाग दूजा काव संग्रह दे विच शुरू करन जा रहे हां, ये 20 नंबरां दा टॉपिक है। इस तो पहला आपां कहानी संसार ते चर्चा कीती सी, वो 10 नंबरां दी सी। फिर आपां जिहड़े साहित्य दे रूप कीते सी वो 6 नंबर दे सी। फिर आपां जिहड़े रस 9 कीते, वो एक कोई भी 2 रस होणगे, दोवां चों एक रस करना होऊगा 2 नंबर दा। तां उस तो बाद फिर आपां चर्चा कीती है जिहड़ा अपना अगला भाग है 20 नंबरां दा, जिहड़ा अपना
ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਦੇ 16 ਪਾਠ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। 20 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ, 10 ਨੰਬਰ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ। 10 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ, 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ, ਸਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 16 ਪਾਠਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਚੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਥਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ, ਭਾਵ ਅਰਥ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ। 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 2.5 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਸਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6+4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16 ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 20 ਨੰਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਸਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਲਮ ਤੇ ਅਮਲ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ। ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ। ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ।
चढ़ चक ते चक घुमानिया महीवाल तो सदके जानिया। महीवाल तो सदके जानी। चढ़ चक ते चक घुमानिया महीवाल तो सदके जानिया। मैं तां बदलां नूं फर्श बनानिया। मैं तां बदलां नूं फर्श बनानिया। मैं तां बदलां नूं फर्श बनानिया। उत्ते नाच रंगीलड़े पानिया। उत्ते नाच रंगीलड़े पानिया। ते नाच रंगीलड़े पानिया। पहला आपां इत्थों तक चर्चा करांगे। आपां इन्ने दी ही प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। तां जिवें आपां पहला गल कर चुके हैं कि आपां नूं सब तो पहला प्रसंग जरूरी है। अपना प्रसंग है वो 2.5 नंबरां दा है। जिहड़ा अपना प्रसंग है वो 2.5 नंबरां दा है। उस नूं लिखण दा तरीका तां जो अपने नंबर किथे भी घट ना हो सके। एग्जामिनर अपना प्रसंग ते व्याख्या दा जिहड़ा लिखण दा तरीका उस तो प्रभावित होकर अपने किथे भी नंबर ना कटे जान, पूरे पूरे आपां नूं नंबर मिलन, एक भी नंबर की किथे भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आपां पहला इहदे प्रसंग ते चर्चा करते हैं, फिर आपां गल करांगे व्याख्या ते। पहला आपां प्रसंग ते चर्चा करते हैं, फिर आपां गल करांगे व्याख्या। प्रसंग हुण ये प्रसंग है। प्रसंग दे विच आपां नूं एक चीज दा खास ध्यान रखना है भी सब तो पहला की आऊगा, ये काव पंक्तियां। ये काव पंक्तियां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक जिहड़ियां ये काव पंक्तियां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक हुण अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक किहड़ी है? पंजाबी जे आ लिखी पई है पंजाबी काव धारा भाग दूजा काव संग्रह। इसे नूं ही आपां लिखना है। ये काव पंक्तियां हुण देखो जो भी अपनी काव पंक्ति आऊगी अपनी जिहड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक च ही आऊगी ना, उस चों बाहर तां नहीं आ सकदी। तां अपनी लिखांगे भी ये काव पंक्तियां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी काव धारा। इनू आपां सिंगल इनवर्टेड कोमा च लिखांगे क्योंकि अपनी किताब का नाम है पंजाबी काव धारा। पंजाबी काव धारा भाग दूजा बंद करांगे। कोमा अपनी किताब का आपां लिखना है भी अपनी किताब किहड़ी है? पंजाबी काव धारा भाग दूजा काव संग्रह विच दर्ज। काव भाग दूजा काव संग्रह विच दर्ज। ठीक है। हुण अपने काव संग्रह दे विच दर्ज किन्ना दी लिखी है, किहड़े कवि इहदे? अपने कवि का नाम लिखिया है। कोमा फिर शुरू करांगे भाई वीर सिंह, पहला कवि का नाम, फिर आपां लिखांगे कविता का नाम। तो भाई वीर सिंह दी कविता, भाई वीर सिंह दी कविता केड़ी कविता है? चढ़ चक ते चक घुमाने। चढ़ चक ते चक
ਘੁਮਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੂਗੀ? ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ ਆਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਵੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ 16 ਕਵੀ ਹੈ, 16 ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ 2-2 3-3 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਰਥ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਰਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਰਥ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ
सम्मान इन्हां नूं दिता जांदा है। अपने कवि की गल होगी। हुण आपां यही गल कही सी कि इत्थों तक हुण आपां पहलां गल करांगे कवि दी, फिर आपां गल करांगे कविता दी। हुण कवि दे बारे गल होगी। कवि कविता च की कहंदा है? इस कविता विच कवि ने सोहणी ते महिवाल दी लोक कथा नूं आधार बना के सोहणी दे बना के अपने विचार धारा नूं पेश किया है। सोहणी ते महिवाल दी जिहड़ी लोक कथा है उसनूं जिहड़ा अपना विचार उसनूं बना के विचार बना के अपनी विचारधारा दे विच पेश किया है भाई वीर सिंह ने जिहड़ी अपनी इस कविता दे विच। उदाहरण तां लिता है, गल तां कर रहे सोहणी महिवाल दी। उन्हां दा उदाहरण दिंदे होए ओह इहदे विच की समझाउणा चाहणगे? ओह इहदे विच इह समझाउणा चाहुंदे है कि जो मनुख है, मनुख दा जिहड़ा परम कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, वह है सब तो वड्डा काम, सब तो जरूरी काम वह है परमात्मा की बंदगी। ते सब तो जरूरी काम यह है, उन्हां दा कहना है कि परमात्मा की आपां जिहड़ी बंदगी है, कोई आपां नूं एकांत जाण की लोड़ नहीं, अपना घर गृहस्थ त्याग जिहड़ी त्याग करन दी लोड़ नहीं। आपां अपने काम धंधे करते हुए भी परमात्मा दा शुकराना, परमात्मा की बंदगी, परमात्मा दा सिमरन कर सकते हाँ। अपने जो अपना फर्ज है, पहला फर्ज अपना है परमात्मा दा सिफत, परमात्मा दा सिमरन करना, जो अपना पहला फर्ज है आपां वो पूरा कर सकते हाँ। जेकर जिस तरह इन्होंने उदाहरण जिस तरह ये सोहणी की गल कर रहे हैं, सोहणी ते महिवाल की चर्चा जिहड़ी लोक कथा है उसनूं आधार बना के इन्होंने अपना विचारधारा पेश की है इस कविता दे विच, जिहड़ा की है चढ़ चक ते चक कुमानियां। इस कविता दे विच इन्होंने उसनूं लोक कथा नूं लैके इस कथा दे राही उन्हां दा विचार की है। इस कविता दे राही विचार है कि जिवें सोहणी अपने काम दे विच रुझी हुई महिवाल दे आनंद प्राप्त करती है, मिलाप दा आनंद प्राप्त करती है, कल्पना करती हुई, उसे तरह जो जीव इस्त्री आपां है, जीव इस्त्री भी आपां नूं जिवें भाई वीर सिंह ने अपने आप नूं आपां की मन्निया जीव इस्त्री, ते उस अल्लाह वाहिगुरु राम नूं की मन्निया है पति परमेश्वर। अपना जो मालक है, अपना जो सिर दा साईं है, वो परमात्मा है। तां हुण आपां गल करदे हां चढ़ चक ते चक कुमानियां। हुण चढ़ दा भाव तां हो गया भी चढ़ना। चक चक किस नूं कहा जांदा है? चक कहा जाता है जिस ते घुमियार है, जिहड़ा भांडे कढ़दा है, भांडे बनाउंदा है। गोल पहिए वांगू हुंदा है जिहदे ते मिट्टी रख के वो भांडे नूं एक रूप दिंदा है, भांडे नूं एक जो आकार दिंदा है घुमा के, उस नूं कहंदे चक। हुण जिहड़ी इन्हां सत्तरां विच जिहड़ा भाई वीर सिंह ने सोहणी दे रूप विच पेश करदे होए कहंदे हन कि जिहड़ी सोहणी है, जिहड़ी सोहणी महिवाल एक लोक कथा है पुराने समय की, ओहदा एक उदाहरण लैके कहंदे है कि सोहणी कह रही है कि वो भांडे बनाउण वाले चक दे उत्ते चढ़ के घूम रही है। भांडे बनाउणा चक है जिन्हों घुमाया जाता है, जिथे भांडे घड़े जाते हैं, भांडे बनाए जाते, मिट्टी के भांडे। किहड़े भांडे? मिट्टी के भांडे। घुमियार हुंदा है, घुमियार मिट्टी के भांडे बनाउंदा है। मिट्टी के भांडे बनाउणा जिवें पता ही अपने घर तौड़े जो भी आप मिट्टी के भांडे वरतदे हां, वो कौन बनाउंदा है? घुमियार। काते बनाउंदा है? चक ते। ते जिहड़ी सोहणी है वो मिट्टी बनाउण वाले भांडे ते चढ़ के घूम रही है, मिट्टी बनाउण वाले भांडे ते चढ़ के घूम रही है। दसदे है कि सोहणी दसदी है कि इस विच वो अपने भांडे बनाउणे चक ते चढ़ के घूम रही है, वो अपनी कल्पना विच वो भांडे बना रही है, भांडे बना रही है। भांडे बनाउंदी होई ओहदे मन दे विच कल्पना हो रही है, ओहदा मन है वो महिवाल दे नाल जाके जुड़िया होया है। कल्पना भाव सोचां दे विच तां चढ़ चक ते चक कुमानियां महिवाल तो सदके जानियां। सदके दा भाव हुंदा है कुर्बान जानी हां, महिवाल तो वारी जानी हां। मैं भांडे बनाउण वाले चक ते चढ़ के घूमी जानी हां ते अपने महिवाल तो मैं सदके भाव कुर्बान जानी हां, वो तो वारी जानी हां। इहदी अपनी कल्पनावां दे बना रही है वो भांडे, पर ओहदी जिहड़ी मन विचार सोची दिमाग है बिरती है वो महिवाल दे विच लगी हुई है, वो महिवाल दे नाल जुड़ी हुई बिरती है।
ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਨਾਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ। ਕੌਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗੀਲੜੇ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ? ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਭ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਤੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਫਰਸ਼। ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ? ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਫਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਵ ਚੱਕਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਚੱਕ ਸੀਗਾ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੁਮਾਨੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਭਾਵ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਜਾਨੀਆਂ ਭਾਵ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਭਾਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਨੱਚਣਾ। ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੀਲਾ। ਪਾਨੀਆਂ ਭਾਵ ਰੰਗੀਲਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਦੀ। ਬਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਨੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਨੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਨੀਆਂ।
बाजी बिजली नाल लगानियां, खिड़ खिड़ हसनियां ते ओनू शर्मानियां। खिड़ 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 हसनियां शर्मानियां। खिड़ खिड़ हसनियां, खिड़ खिड़ हसनियां ओनू शर्मानियां। अगे है तारे केसां विच गुंदानियां। जिहड़े तारे है, तारे केसां च, केसां दे विच, केसां दे विच गुंदानियां। तारे केसां दे विच गुंदानियां, चंद मत्थे ते चा लटकानियां। चंद मत्थे ते लटकानियां। चंद मत्थे ते चा लटकानियां। मत्थे ते चा लटकानियां। बाजी बिजली नाल, बाजी बिजली नाल लगानियां, खिड़ खिड़ हसनियां उसनू शर्मानियां। उसनू शर्मानियां। खिड़ खिड़ हसनियां ते उसनू शर्मानियां। तारे केसां दे विच गुंदानियां, चंद मत्थे ते, चंद मत्थे ते चा लटकानियां। तां अपनियां अगलियां 4 सतरां ये है, चंद मत्थे ते लटकानियां। हुण अपना प्रसंग वही रहूगा बाजी। बाजी बिजली नाल लगानियां। जिहड़ी इन्हां सतरां विच कवि कहंदा है कि जिहड़ी सोहणी ते मन दी जिहड़ी मनोदशा दा वर्णन करदा है, वो अपने जिहड़े चक ते भांडे बनाउंदी होई महीवाल दे बारे सोचदी, महीवाल दे बारे सोचदी इन्नी खुश हो जाती है कि उसनू लगता है कि वो आसमानी जिहड़ी बिजली नाल शर्त लाउंदी है। बाजी बिजली नाल लगानी है, शर्त लाउंदी है, बाजी लाउंदी है, शर्त लाउंदी है कि उसनू हासे दी टुकार दे नाल शर्म देवेगी। हासे दी जिहड़ी टुकार दे नाल शर्मा देवेगी, उन्होंने शर्म आ जाएगी। खिड़ खिड़ हसनियां। हुण जदों बिजली लशकदी है, बिजली लशकन ते किहदा चानण आउंदा है, वो कहंदी उस तरह जिहड़ी मैं जदों खिड़ खिड़ के हसना बिजली दे लशकन नालों भी ज्यादा है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ उसनू शर्मा देवेगी। किसनू? महीवाल। वो अपने हार शिंगार तारे केसां, केस किनू कहने आपां? सिर दे वालां नू केस, केसां नू, सिर दे वालां नू की कहा जांदा है? केस। तारे तारे आ गए, केसां दे विच गुंदानियां। जिहड़े तारे है वो अपने सिर दे वालां दे विच गुंदवाऊगी। सिर दे वालां दे विच जड़ाउणा, गुंदवाउणा भाव भी आपां देखदे हां भी जिवें बच्चे है, बच्चियां छोटियां बच्चियां उन्हें शौक हुंदा है अपने सिर दे वालां दे विच किसी भी तरह का जिवें आपां देखदे हां लाउंदियां बच्चियां, वो सोहना लगण वास्ते। उवें महीवाल कहंदी है कि वो अपने सिर दे वालां दे विच
ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਵਾਊਗੀ, ਭਾਵ ਜੜਾਊਗੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਊਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਟਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਹਿਣੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਗਲ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਵਾ ਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਵਾਊਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 2-3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਨੀਆਂ, ਖਿੜ ਹੱਸਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਨੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਾਨੀਆਂ, ਚੰਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਾ ਲਟਕਾਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਟੁਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਟਕਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗੁੰਦਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਜਾਵੜਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁੰਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਦੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਨੀਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਠੁਮਕਦੀ ਜਾਨੀਆਂ, ਨੀਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ
ठुमकदी जानिया। नीले अरशां ते ठुमकदी जानिया, मीह किरना दा पई वसानिया। मीह किरना दा पई वसानिया। मीह किरना दा पई वसानिया। जिंद कणी दी लुट लुटानिया। जिंद कणी दी लुट लुटानिया। जिंद जिंद कणियां, जिंद कणियां, जिंद कणियां दी लुट लुटानिया। अरशी पींग कमान बनानिया। अरशी अरशी पींग कमान बनानिया। अरशी पींग कमान बनानिया। हुण यह अपनी तीजी व्याख्या। यह अपनी तीजी व्याख्या। इस विच भाई वीर सिंह जिहड़ी सोहणी दी काल्पनिक स्थिति बारे पेश करता है। जिहड़ी सोहणी दी काल्पनिक स्थिति बारे पेश करता होया कहंदा है कि जिहड़ी सोहणी है वो ये महसूस करती है कि आसमान दे उत्ते ठुमक ठुमक के नीले अरशां ते ठुमकदी जानिया। वो आसमान उत्ते ठुमक ठुमक के तुरदी जा रही है। क्यों उन्हें पहला नच्चण वेले जिहड़ा आसमान नूं फर्श बनाया होया सी, ठुमकदी मड़क नाल तुरी जा रही है। वो आसमान दे उत्ते जिहड़ी सतरंगी पींग जिन्हों आपां कहने आ इंद्रधनुष, जिन्हों आपां कहने आ इंद्रधनुष, उस नूं अपनी मर्जी दी कमान दे नाल वो संभालदी है। कौन? जिहड़ी सोहणी है। आसमान दे उत्ते ठुमकदी जांदी है, जांदी हुई अपनी मन मर्जी दे नाल जिहड़ी सतरंगी पींग है उन्होंने चलाउंदी है। पींग जिहड़ी सतरंगी पींग दी कमान हुंदी है तीर चलाउण वाली, ते बना के रूप दियां जिहड़ियां अपणियां किरनां, जिहड़ी सतरंगी पींग है इंद्र धनुष नूं कमान बना के अपने रूप दे किरनां दियां जिहड़ियां तीर है उन्हां नूं ओह मारदी जा रही है, मन मर्जी नाल ओह छड्ड रही है। तां ओह इह समझदी है कि जिवें बदलां ते होण वाली किणमिण है, जो बदलां दी किणमिण हो रही है वो अपने वस विच उन्हें कर रखी है, उसने अपने वस विच कर रखी है। ते हुण ओह मीह दीयां किणां नूं अपने रूप दीयां कणियां दे विच, रूप दीयां कणियां दे विच वरार रही है। अते मीह दे पैण पिछों जो आसमान दे विच नीले रंग दी जो कमान हुंदी है, भाव आसमान दे विच जो इंद्र धनुष सतरंगी पींग है उसनूं अपनी मन मर्जी अनुसार चलाउंदी हुई कारज वजों ओह वरत रही है। तां महिवाल दे जिहड़े मूल अनुभव, महिवाल दे जिहड़े मेल दा अनुभव करदी हुई जिहड़ी सोहणी है वो लौकिक जगत तो उपर उठ जाती है। तां इस दे विच आपां देखिया कि नीले अरशां ते ठुमकदी जांदी है, भाव आसमान ते वो ठुमक ठुमक के तुरदी जा रही है। मीह दीयां किरनां दी पई जिहड़ी मीह दीयां किरनां दे पैण तो बाद जिहड़ा इंद्र धनुष है उन्हां नूं वसांदी है। फिर जिंद कणियां दी लुट लुटानिया, अरशी पींग कमान बनानिया। जिहड़ी आसमान ते सतरंगी पींग है उन्होंने अपने काबू सोचदे भी जो ये सब कुदरती चीज़ां है वो सब उहदे वस दे विच आ गईयां हन। जो दुनिया जो भी कुदरती चीज़ां है वो सारे उहदे वस दे विच हन। तां अपनी अज दी वीडियो है सिर्फ इत्थे तक है। अगली वीडियो दे विच जिहड़ी अपना व्याख्या दा इसदा कविता दा एक पार्ट ते इहदा सार केंद्री भाव ते चर्चा करांगे। उन्ना चिर तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनना समझना। धन्नवाद।